नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सौनु वन टच एज्युकेशनना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आजना वीडियोनी अंदर आपणे धोरण 12 अर्थशास्त्र विषयनी जे नवी ब्लूप्रिंट वर्ष 2021 माटे बोर्डनी एक्जाममां प्रश्नों कई रीते निकाळवाना छे ए माटेनुं समग्र ब्लूप्रिंटनुं एनालिसिस करी अने तमारी समक्ष हूँ हाजर थयो छुं। तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है www.onetoucheducation.in एना पर पण मुलाकात लेता रहो, ज्यांथी तमने स्टडी मटीरियल अने क्विज रमवानो मौको पण मळशे अने आईएमपी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल पण onetoucheducation.in पर आपणे अपलोड करवामां आवशे। तो रोजनी तमे एनी अवश्य मुलाकात लेता रहेजो। अने ए पहला चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी नाखो अने साथे साथे बेल आइकन ने पण प्रेस करो, जेथी करी हर हमेश तमे मारी साथे जोड़ायेला रहो। तो चलो विद्यार्थी मित्रों शुरुआत करिए। तो सौ प्रथम तो आपणे गुजरात माध्यमिक ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा ऑफिशियल ब्लूप्रिंट जाहिर कर देवामां आवी छे। एनी अंदर आ वखते थोड़ो फेरफार करेलो छे, एटले के जनरल विकल्प तमने आपवामां आवेला छे ए खास समझवाना छे। तो आपणे एनालिसिस करेलुं जे छे एना आधारे समझवानो प्रयत्न करीए। तो विद्यार्थी मित्रों सौ प्रथम तो तमारे आपणे चेप्टर वाइज कया विभागनी अंदरथी केटला प्रश्नों आवशे एनुं संपूर्ण एनालिसिस करवानुं छे। एटले विडियोने तमारे ध्यानथी जोवानो छे अने पछी तमारे आनी अंदर विचारी अने तैयारी करवानी रहेशे। तो सौ प्रथम विद्यार्थी मित्रों तमारे प्रश्नपत्रनुं माळखुं केवुं आवशे। तो एनी अंदर विभाग ए छे ए तमारे 15 मार्क्सनुं आवशे, विभाग बी छे ए पण 15 मार्क्सनुं आवशे। एटले के विभाग ए अने विभाग बी छे ए हेतुलक्षी प्रश्नों छे, एटले के विभाग ए नी अंदर 15 गुणना विकल्पो हशे अने विभाग बी नी अंदर एक एक वाक्यना 15 मार्क्सना प्रश्नों हशे। अने विभाग सी छे ए तमारे 2 मार्क्सनो छे, एटले के कुल एनो गुणभार 24 गुण छे। विभाग डी छे 3 मार्क्सना प्रश्नों छे, एनो कुल गुणभार 21 गुण छे। अने विभाग ई छे एना अंदर तमारे 5 गुणना प्रश्नों पूछाय छे अने एनो कुल गुणभार छे 25 गुण। अने आ जे खोनो छे ए आपणे जनरल गुणभार नक्की करेलो छे अने आ वखते तमारे जनरल गुणभार प्रमाणे ज तैयारी करवानी छे। तो आपणे सौप्रथम विद्यार्थी मित्रों बात करिए तो चेप्टर नंबर 1। हवे चेप्टर नंबर 1 जे छे एनी अंदर तमे जुओ तो विभाग ए नी अंदर एक विकल्प आवशे, पछी विभाग बी नी अंदर 2 प्रश्नों पूछावाना छे, पछी विभाग सी नी अंदर पण 2 प्रश्नों पूछावाना छे, एटले के कुल 4 गुणनुं विभाग चेप्टर 1 मांथी पूछावानुं छे। अने विभाग सी नी अंदर डी नी अंदर पण एक प्रश्न पूछावानो छे, ज्यारे विभाग ई नी अंदर मोटो प्रश्न चेप्टर नंबर 1 मांथी पूछावानो नथी। तो चेप्टर 1 नी तमारे तैयारी कई रीते करवानी छे तो के 3 गुणना प्रश्न माटे 2 गुणना प्रश्न एमांथी 2 आववाना छे अने 1 गुणनो हेतुलक्षी प्रश्न 2 आववाना छे अने 1 विकल्प पूछावानो छे। आम एनो जनरल गुणभार केटला गुण रहेलो छे 10 गुणनुं तमारे आ वखते बोर्डनी परीक्षामां आ चेप्टरमांथी आववानुं छे। हवे एवी ज रीते चेप्टर नंबर 2 नी वात करीए तो एनी अंदरथी 2 विकल्पो पूछावाना छे, पछी 1 गुणनो 1 प्रश्न पूछावानो छे, 2 मार्क्सना 2 प्रश्नों पूछावाना छे अने 3 मार्क्सना आ पार्टमांथी 2 प्रश्नों पूछावाना छे, ज्यारे 5 मार्क्सनो आमांथी एक पण प्रश्न आवशे नहीं अने जनरल विकल्प साथे आ चेप्टर नंबर 2 नो कुल गुणभार 13 गुण रहेलो छे। ज्यारे चेप्टर नंबर 3 नी आपणे वात करीए तो चेप्टर नंबर 3 मांथी विकल्प 1 मार्क्सनो आववानो छे, ज्यारे हेतुलक्षी 2 विभागनी अंदरथी 1 मार्क्सनो टूंको प्रश्न आवशे नहीं। ज्यारे 2 गुणना प्रश्नोनी वात करीए तो आमांथी पण 2 प्रश्नो पूछावाना छे, ज्यारे 3 मार्क्सनो आमांथी एक पण प्रश्न आवशे नहीं अने 5 मार्क्सनो एक प्रश्न पूछावानो छे। तो 5 मार्क्सनो प्रश्न छे ए चेप्टर नंबर 3 मांथी एक प्रश्न आववानो छे, पछी 2 मार्क्सना 2 प्रश्नो आववाना छे अने 1 विकल्प आववानो छे। आम एनो कुल गुणभार केटला गुण रहेलो छे 10 गुण रहेलो छे। पछी चेप्टर नंबर 4 नी आपणे वात करीए तो चेप्टर नंबर 4 नी अंदर 2 गुणना 2 विकल्पो आवशे, 2 गुणना 2 टूंका प्रश्नों आवशे अने 2 मार्क्सना कुल 2 प्रश्नों आवशे। आम 4 गुण एमांथी पूछाशे अने विभाग डी अने विभाग ए मांथी आ चेप्टरमांथी एटले के चौथा चेप्टरमांथी आववानुं नथी। एना कुल गुणभार छे 8 गुण, एटले के तमारे आमांथी खास टूंका प्रश्नों खास तैयार करी देवाना छे। 2 मार्क्सना 1 मार्क्सना अने विकल्पो चेप्टर नंबर 4 ना पूरेपूरा तमारे करी देवाना छे। पछी चेप्टर नंबर 5 नी वात करीए तो एनी अंदरथी पण 2 मार्क्सना 2 विकल्पो आववाना छे, 1 गुणनो एक टूंको प्रश्न विभाग बी माटे आववानो छे अने विभाग सी नी अंदरथी
2 પ્રશ્નો આવવાના છે, એટલે કે કુલ 4 ગુણનું આવવાનું છે અને 3 ગુણના આમાંથી 2 પ્રશ્નો આવવાના છે, જ્યારે 5 ગુણનું ચેપ્ટર નંબર 5માંથી પૂછાવાનું નથી. જનરલ વિકલ્પ સાથે આનો પણ ગુણભાર કેટલા ગુણ રહેલો છે? 13 ગુણ રહેલો છે. હવે ચેપ્ટર નંબર 6ની આપણે વાત કરીએ તો ચેપ્ટર નંબર 6માંથી પણ 2 વિકલ્પ પૂછાવાના છે, એક ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછાવાનો છે, 2 માર્ક્સના 2 પ્રશ્ન પૂછાવાના છે અને 3 ગુણનો 1 પ્રશ્ન પૂછાવાનો છે. આમાં એને કુલ જનરલ ગુણભાર રહેલો છે 12 ગુણ. ચેપ્ટર 7ની વાત કરીએ તો આમાંથી પણ એક વિકલ્પ આવવાનો છે, એક વિભાગ 2ની અંદર એક પ્રશ્ન આવવાનો છે, જ્યારે 2 ગુણનો ચેપ્ટર નંબર 7માંથી એક પણ પ્રશ્ન નહીં આવે અને 3 ગુણનો 1 પ્રશ્ન પૂછાવાનો છે, જ્યારે 2 ગુણના 2 પ્રશ્નો આની અંદરથી આવવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેપ્ટર નંબર 7માંથી તમારે 2 ગુણના કેટલા પ્રશ્નો આવવાના છે? 2 પ્રશ્નો આવવાના છે. આમ આનો કુલ ગુણભાર રહેલો છે 15 ગુણ. હવે આપણે ચેપ્ટર નંબર 8ની વાત કરીએ તો ચેપ્ટર નંબર 8ની અંદર તમે જુઓ તો વિકલ્પો નહીં આવે, પછી ટૂંકા પ્રશ્નો વિભાગ બી માટેના 2 પ્રશ્નો આવશે, 2 ગુણના આમાંથી એક પણ પ્રશ્ન નહીં આવે, 3 ગુણનો 1 પ્રશ્ન આવશે અને 5 ગુણનો 1 પ્રશ્ન આવશે અને કુલ ગુણભાર આનો રહેલો છે 15 ગુણ. હવે આની અંદર તમે જુઓ તો ગુણભાર 10 ગુણ રહેલો છે. પછી 9મા ચેપ્ટરની વાત કરીએ તો આની અંદર તમે જુઓ તો 1માં વિકલ્પ પૂછાશે, 2 ટૂંકા પ્રશ્નો પૂછાશે, 2 માર્ક્સના 2 પ્રશ્નો પૂછાશે અને 1 પ્રશ્ન 3 ગુણનો પૂછાશે અને કુલ ગુણભાર રહેલો છે જનરલ વિકલ્પ સાથે 13 ગુણ. એવી જ રીતે ચેપ્ટર નંબર 10ની આપણે વાત કરીએ તો એની અંદરથી 2 ગુણના 2 વિકલ્પ પૂછાશે, 2 ટૂંકા પ્રશ્નો આવશે, 2 માર્ક્સના 2 પ્રશ્નો આવશે, આમાંથી 3 ગુણનું કે 5 ગુણનો એક પણ પ્રશ્ન આવશે નહીં. એટલે કે ચેપ્ટર 10ની તમારે તૈયારી કરવાની છે એ ફક્ત ટૂંકા પ્રશ્નો માટે કરવાની રહેશે. પછી ચેપ્ટર નંબર 11ની આપણે વાત કરીએ તો 11ની અંદર તમે જુઓ તો 1 વિકલ્પ પૂછાશે, 1 ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછાશે, પછી 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન નહીં પૂછાય અને 3 માર્ક્સનો 1 પ્રશ્ન આવશે અને 2 માર્ક્સના આમાંથી 2 પ્રશ્નો પૂછાવાના છે. આમ કુલ ગુણભાર રહેલો છે 15 ગુણ. હવે અહીંયા તમને આપેલું છે, આપણે આગળ વિભાગ વાઇઝ એનાલિસિસ કરીશું. હવે આપણે ફરીથી નજર કરી નાખીએ કે તમે જુઓ તો કે વિકલ્પો માટે તમારે શું કરવાનું છે? વિકલ્પો માટે તમારે એક 8મો પાર્ટ એક એવો છે કે એમાંથી તમારે એક પણ વિકલ્પ આવવાનો નથી. બાકીના દરેક પાર્ટમાંથી કોઈમાંથી એક વિકલ્પ, કોઈમાંથી 2 એ તમારે ચેપ્ટર વાઇઝ નક્કી કરી, એટલે કે વિકલ્પો આપણે બધા જ પાર્ટમાંથી તૈયાર કરવાના છે, એક 8મા સિવાય. હવે ટૂંકા પ્રશ્નો જે 15 માર્ક્સના 15 પ્રશ્નો આવવાના છે એની અંદર તમારે ખાસ પાર્ટ યાદ રાખવાનો છે કે એક પાર્ટ છે, 3જા નંબરનો જે પાર્ટ છે એમાંથી ટૂંકો પ્રશ્ન નહીં આવે, બાકીના તમામ પાર્ટમાંથી આવવાનો છે. 2 માર્ક્સના પ્રશ્નોની વાત કરીએ તો મોટા ભાગના 2 ચેપ્ટર તમારે બાદ કરી દેવાના છે, ચેપ્ટર નંબર 7 અને 8. આના સિવાય દરેક પાર્ટમાંથી 2 પ્રશ્નો પૂછાવાના છે. અને 3 ગુણના પ્રશ્નોની વાત કરીએ તો એની અંદર તમે જુઓ ચેપ્ટર નંબર 3 અને ચેપ્ટર નંબર 4. આના સિવાય ચેપ્ટર નંબર 10, આ ચેપ્ટર સિવાયના તમામ ચેપ્ટરમાંથી તમારે પ્રશ્નો 3 માર્ક્સના આવવાના છે. અને 5 માર્ક્સના પ્રશ્નોની વાત કરીએ તો એક ચેપ્ટર નંબર 3 તૈયાર કરી દેવાનું છે, એના પછી ચેપ્ટર નંબર 7 અને ચેપ્ટર નંબર 8 તૈયાર કરવાનું છે અને એના પછી ચેપ્ટર નંબર 11 તમારે ખાસ તૈયાર કરી દેવાનું છે. એટલે કે ચેપ્ટર 11 અને ચેપ્ટર નંબર જે 7 છે એમાંથી 2 પ્રશ્નો આવવાના છે. હવે આપણે ખાસ વિભાગ વાઇઝ માળખું જોઈ નાખીએ તો વિભાગ એની અંદર તમારે 1 થી 15 પ્રશ્નો જે રહેશે એ દરેકે હેતુલક્ષી પ્રશ્નો રહેશે અને દરેક પ્રશ્ન ફરજિયાત છે અને કુલ ગુણભાર 15 ગુણ રહેલો છે. વિભાગ સીની અંદર બીની અંદર તમે જુઓ તો પ્રશ્ન ક્રમાંક 16 થી 30 સુધીના હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પૂછાશે, 1-2 વાક્યના પ્રશ્નો, એનો પણ ગુણભાર 15 ગુણ રહેલો છે. વિભાગ સીની વાત કરીએ તો 31 થી 46 નંબર સુધીના પ્રશ્નો છે, એનો ગુણભાર કુલ પ્રશ્નો તમને 16 પૂછાશે, એમાંથી ફક્ત તમારે લખવાના કેટલા છે? 12. કોઈ પણ 12 તમારે લખવાના છે, એટલે કે જનરલ વિકલ્પ મળેલ છે. આ વખતે તમને જેટલા કુલ 16માંથી તમારે જે 12 પ્રશ્નો આવડતા હોય એ 12 પ્રશ્નો પહેલાં પરફેક્ટ લખી દેવાના છે, તો તમને કુલ 24 ગુણ મળી જશે. પછી વિભાગ ડીની આપણે વાત કરીએ તો 47 થી 56 નંબર સુધીના પ્રશ્નો પૂછાશે. એની અંદર તમે જો કુલ પ્રશ્નો તમને 10 પૂછેલા હશે અને એમાંથી ફક્ત તમારે લખવાના કેટલા છે? 7. કોઈ પણ 7 તમારે લખવાના છે અને એનો ગુણભાર રહેલો છે 21 ગુણ. એટલે આ વખતે તમને જનરલ વિકલ્પ મળેલા છે, એટલે કે સ્કોરિંગ માર્ક્સ તમે આસાનીથી કરી શકશો. પછી વિભાગ એની વાત કરીએ તો એની અંદર પ્રશ્ન નંબર 57 થી 63 સુધીના છે અને એની અંદર તમે જુઓ તો કુલ 7 પ્રશ્નો પૂછાશે, એમાંથી તમારે કોઈ પણ 5 પ્રશ્નો લખવાના છે. હવે ખાસ વસ્તુ તમને અહીંયા કહી છે, વિભાગ એની અંદર
63 નંબરનો જે પ્રશ્ન છે એ આકૃતિ અને તેના વિશ્લેષણને લગતા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, જેમની અંદર સમય આધારિત રેખાકૃતિ, સાદી સ્તંભાકૃતિ, પાસેની સ્તંભાકૃતિ કે વિભાજિત સ્તંભાકૃતિને પૂછવાના રહેશે. એ તમને કોષ્ટક આપેલું છે અને એના આધારે તમારે આલેખ કે સ્તંભ આકૃતિ કે રેખા આકૃતિ તમારે તૈયાર કરવાની રહેશે. એ પ્રશ્ન ફરજિયાત પૂછવાનું છે અને એની સાથે સાથે એનું વિશ્લેષણ પણ કરવાનું છે. તો આ પ્રશ્ન ખાસ તમારે તૈયાર કરી દેવાના છે. તો આ બ્લુપ્રિન્ટ તમને કેવી લાગી છે? હવે આ બ્લુપ્રિન્ટની તમારે PDF ફાઇલ જોઈતી હોય તો વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર લિંક આપેલી છે, અથવા તો OneTouchEducation.in પર જઈ અને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો જય હિન્દ, જય ભારત.